Hi. ചെയ്യണേ എല്ലാവരും. സൈറ, അമീർ, വൈക്ക, ആരാധ്യ, അബ്രാം, ഷെൽ, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണേ. ഇന്ന് എക്സാം ആണെന്ന് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. ഡേ 3 ആണ്, വർക്ക്ഔട്ട് സെക്ഷൻ ആണ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് റിട്ടൺ എക്സാം. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും? ഇനിയും കുറച്ച് പേര് കയറാനുണ്ടല്ലോ. ആകെ 9 സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ കയറിയിട്ടു. എനിവേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ. യെസ്, ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു. യെസ് എംബലിൻ, എന്താ പറഞ്ഞു? Today we have നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ വർക്കൗട്ട് സെക്ഷൻ. യെസ്. അല്ലാതെ ഡേ 1 അതൊന്നുമില്ല. ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഡേ 3 വർക്ക്ഔട്ട് ആണ്. ഇന്നലെ ഡേ 3 കോൺസെപ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ഡേ 3 വർക്ക്ഔട്ട് സെക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. സോ വെൽക്കം എവരിവൺ. വെൽക്കം ടു 90 plus double power tuition, the world's first learning assurance model. So before we start today, let me explain how this double power 90 plus tuition model works. So this is a system that is designed for helping you guys to score better marks in your exam and to understand the concepts very clearly. Okay. So today is actually concept day. We already completed yesterday. So today is actually workout day. I hope you guys already came prepared. So I'll be asking questions. You guys can ask all your doubts. We'll be solving some problems. This will help. This will be very helpful for you guys to improve your memory, your writing practice, and exam confidence. Okay. So mainly we are focusing on questions. We covered day 3 days. So today's last day, we'll be covering questions from all 3 days. Okay. So just to refresh your memory. So let me share the screen. First, I'll share the screen. You guys can note down the question. Start doing. Type your answer in the chat. Once the answer is done, I will call one person and ask them to explain. Okay. We'll do like that. ആരും എന്നെ വിളിക്കുന്നു പറയണ്ട. എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് പോലെ. Okay. Ma'am, So, yeah. is it the whole chapters or yesterday's concept, today's workout section? Yes. Mainly yesterday's concept and നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യും. കാരണം ടുഡേ വി ഹാവ് എക്സാം, റൈറ്റ്? സോ എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണേ. Then this is our Ma'am. first question. Yeah. മാം Yeah. പറഞ്ഞോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. This is our first question. Ma'am, what's the first question again? On the screen. It's not good. ആൻസർ ചാറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണേ. റൈറ്റ് 3 4 5 6 7 8 9 0 ഇൻ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം. എന്നിട്ട് 4ന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ മെൻഷൻ. നോട്ട് എക്സാം, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാ. എന്നിട്ട് ആൻസർ ഒരാളുടെ വെച്ച് ചെയ്യും. എക്സാം ഉണ്ടോന്നാണോ? ആ, നമുക്ക് എക്സാം ഉണ്ടെന്ന്. ഏതാ എക്സാം ആണോ? റിട്ടേൺ എക്സാം ആണ്.
Ma'am, can you look my answer is correct? Yeah, I'm checking. State value. Virga, your answer is correct. Then Aradhya, 4 in the place value correct ആണ്. Sorry, 4 lakh അല്ല കേട്ടോ, 4 lakh is wrong. എന്നാലും correct ആയിട്ട് എഴുതണേ. 410 lakh നമ്മൾ പറയില്ല, correct ആയിട്ട് എഴുതണേ. Dhyan, your answer is correct. Azul, we have written exam today. Louis, your answer is correct. Nashwa, correct ആണ്. Place value കൂടെ എഴുതണേ. Facial correct ആണ്. Shit correct ആണ്. Emmeline correct ആണ്. Ishal, what is our answer? First question answer എന്താ? നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും? 3 crore 56 3 lakh crore 56 lakh 3 crore 4 okay 3 crore 45 lakh 45 lakh 67,000 Allah, 1 second. 2 6,000 45 lakh then 67,890 890 correct ആണ്. Yes, Teasel, what is your heart? Teasel? Can I tell that? Okay, Ishal already told me the answer. Okay. Yeah. Okay. Yeah. എന്താ? കേട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയോ അജു? 890 അല്ലേ? 890, yes. 90 ആണ്. ഇതിന്റെ 4ന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4ന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ 40 lakh ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് 4ന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വരുന്നത്. This is 4ന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ, that is 40 lakh. This is our answer. So, Indian number സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ we can write like this. And 4ന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ is 40 lakh. Question clear ആയോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാവരുടെയും ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Convert 4.5 billion. Convert 4.5 million into Indian system. നമുക്കറിയാം മില്യൺ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യില്ല, പകരം അതിന് ലാക്സ് ആയിട്ടും ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊന്നും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തേ. ടീച്ചർ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ചാറ്റിൽ. ഐ വിൽ കോൾ വൺ. What did you thought now? I just joined now. Okay, you can start with the third question. Okay. Not third, it's actually second question. Okay, it's fine. You can start with this. Ma'am, I put the answer in the chat. Correct. Yeah, okay, I'm checking. 1 second. Is that correct? 1 second. Aradhi, your answer is correct. Emmeline, it is wrong. Aldrich, you have to write it in millions. I mean, millions, we have to write it in lakhs or crores. So, Aldrich, your answer is correct. Which answer correct?
Tejal, your answer is correct. Amir answer type ചെയ്യാം. Hadia Can answer you എന്താ? explain this question? I'm sorry. Can you explain this question? Question വായിച്ചിട്ട് എന്താ മനസ്സിലായി? Just read the question. എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ മനസ്സിലായേ? Convert 4.5 million into Indian system. Into Indian system. ഇത് American സിസ്റ്റത്തിലാണ്. Sorry, this is international system ആണ്. You have to convert that into Indian system. Okay, try that. Then Hadia, words എഴുതാട്ടോ, നമ്പറിൽ എഴുതരുത്, വേർഡ്സിൽ എഴുതണേ. Tejal correct ആണ്. Marita 5 എവിടെ നിന്ന് വന്നേ? 4 എവിടെ പോയി? Then Nashwa correct ആണ്. Emmeline correct ആണ്. Sebin Simon correct ആണ്. Akul correct ആണ്. Ajul correct ആണ്. Dhyan correct ആണ്. Nashwa correct ആണ്. Louis correct ആണ്. Hadia correct ആണ്. Ishal, it is wrong. Check ചെയ്യാം. Marita, it is wrong. Check ചെയ്യാം. ഒരു മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലാക്ക് ആണ്? What is 1 million? 100 lakh? What, teacher? 10 lakh. Okay. Oh, okay, ma'am. So 4.5 million എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലാക്ക് ആയിരിക്കും? എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം? 45 lakh. 45 lakh ആണ്. ഞാൻ വരാം. Okay. Because 4.5 million is 45. Our answer is 45 lakh. കുറച്ച് പേര് 4 crore എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Don't Teacher, go 4 there. lakh only I told 4 lakh. Okay, 4 lakh. Not 4 lakh, മിസ് 45 lakh. കുത്തറിയാതെ വന്നതാ. Okay. 45 lakh ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. 1 million is actually 10 lakh. 4.5 million ആണെങ്കിൽ 10 into 4.5, that is 45. Okay, everyone note it down. Okay. So, I hope you guys completed this question. Just a minute. എല്ലാവരുടെയും ക്യാമറ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? Someone camera is on. Sorry, not camera. Mic. 1 second. Moving on to the next question. So, ഇത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത question. The total budget of the country is this. What is the value of the digit 2 in this number? So, ഇച്ചിരി വലിയൊരു നമ്പർ ആണ്. നമ്പറിൽ 2ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ 2നെ കാണാം. What is the value of 2 in this number? നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരാം. എത്ര പ്ലേസിലാണ്? എന്താണ് 2ന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ? അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Marita, your answer is correct. Dhyan correct ആണ്. അത്യക്ഷ് ഒരു സീറോയുടെ കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തെറ്റുണ്ട്. അബ്രാം കറക്റ്റ് ആണ്. ഇഷൽ പ്രോ കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അവിടെ 1 അല്ല ആൻസർ. ഐ മീൻ 1 അല്ല വാല്യൂ, 2 ആണ് കേട്ടോ. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്രീനിധി തെറ്റാണ്. ലൂയിസ് ആദം കറക്റ്റ് ആണ്. ആരാധ്യ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൽഡ്രിഷ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഹാദിയ കറക്റ്റ് ആണ്. അത്യക്ഷ് കറക്റ്റ് ആണ്. തേജല് തെറ്റാണ്. അക്കുൽ തെറ്റാണ്. സൂര്യഗായത്രി വാല്യൂ വേർഡ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ. ഇങ്ങനെ ഇടരുത്, വേർഡ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാ. നശ്വ സെയും വേർഡ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാ. ശിവാനി കറക്റ്റ് ആണ്. സെബിൻ വേർഡ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാ. യെസ് ആൽഡ്രിഷ്.
ടീച്ചർ ഇത് ആദ്യം തൊട്ട് ഇല്ലായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഈ ചാപ്റ്റർ. ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമ്മൾ ഡേ 1ലും ഡേ 2ലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് എക്സാം ഉള്ളതല്ലേ. ആ ഇന്ന് എക്സാം ഉണ്ടോ? ഇന്ന് റിട്ടേൺ എക്സാം ഉണ്ട്. അത് കാരണം ആദ്യം തൊട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഓക്കെ. Then നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട, 2ന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ. ഇഷൽ കറക്റ്റ് ആണ്, സെബിൻ കറക്റ്റ് ആണ്, എമലിൻ തെറ്റാണ്, വൈഗ കറക്റ്റ് ആണ്, നഷ്വ തെറ്റാണ്, തേജൽ ഇറ്റ് ഇസ് റോങ്. Then Marita, what is the value here? 2ന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താണ് മറീറ്റ? 20 crore. 20 crore ആണ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മറീറ്റ. സോ നമ്മളിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is 1's place. This is 10's place. This is 100. This is 1000. This is 10,000. Then this is 1 lakh, 10 lakh, then 1 crore. This is 10 crore. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ 2ന്റെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് crore ആണ്. സോ സിൻസ് 10 crore ആണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ വരുന്നത്, സിൻസ് 2 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 crore എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ആൻസർ. ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ please do raise your hand. I will explain this again. I hope it's clear for everyone. Moving on. அடுத்த question. A stadium can seat 1,25,000 people. There are 87,950 people present. How many people can be accommodated? അതായത് ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മൊത്തം 1,25,000 ആളുകളെ നമുക്ക് ഇരുത്താനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി 87,000 പീപ്പിൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി എത്ര പേരും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇരുത്താനായിട്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള പ്ലേസ് ഉണ്ട്? അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാവരും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ ദി ആൻസർ ഇൻ ചാറ്റ്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സീറ്റ് 1,25,000 ആണ്. മൊത്തം 88,950 ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ? റിമൈനിങ് എത്ര പേരെയും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ടോട്ടൽ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഓൺലൈനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇത്ര ആൾക്കാരും കൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. Your answer is correct. ഹാദിയ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇഷൽ കറക്റ്റ് ആണ്. ധ്യാൻ ആഡ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലൂയിസ് ആദം കറക്റ്റ് ആണ്. അക്കുൽ മൈനസ് ചെയ്തതിൽ തെറ്റുണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രീനിധി കറക്റ്റ് ആണ്. ആരാധ്യ കറക്റ്റ് ആണ്. എംബലിൻ മൈനസ് ചെയ്തതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. 2 അല്ല അവിടെ വേണ്ടത്, ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സെബിൻ കറക്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. ക്യാമറ ഓൺ ഓഫ് ആണല്ലോ കുറച്ച് പേരുടെ. ഫെലിക്സ്, ശ്രീനിധി, ആൽഡ്രേസ്, ശിവാനി, വൈഗ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണേ. തേജൽ, സെബിൻ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാം. എമലിൻ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടോ. മറീറ്റ ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത്, ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആൻസറിൽ. വൈഗ ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് വൈഗയുടെ ആൻസറിൽ. നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല പോലെ നോക്കാം. Marita, now your answer is correct. Surya, your answer is correct.
അശ്വ, ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിത്? സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം മാം. സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ടോട്ടൽ സീറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാന്നുള്ളത്. 1,25,000 ആണ്. ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് how much it is? 87,950. So remaining seats നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. Subtracting 1,25,000 minus 87,950. What is our value? 47,150. 47,000 അല്ല, 37,050. ഇതാണ് ആൻസർ. ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. ശിവാനി കറക്റ്റ് ആണ്, അക്കുൽ കറക്റ്റ് ആണ്, ആൽറിഷ് തെറ്റാണ്, 52 അല്ല, 37,000. ഈ വെച്ച് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ടോട്ടൽ സീറ്റ്സ് 1,25,000. പിന്നെ ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് 87,950. ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓൾവേസ് റീസൺ. ഓക്കെ, ആൽറിഷ്, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഡൗട്ട്? ഈ 1,25,000 ഈ 87,915 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാന് വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ. ദിസ് ആൻസർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. ആ വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ ചോദിച്ചോളൂ. എന്താണ് ഡൗട്ട്സ്? അതിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത പോരെ? അത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അമ്മയിൽ ഒരു 0 മിസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. 7 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 0 ഉണ്ട്. എന്താ ഡൗട്ട്? മാം, ഞാൻ സൈറയുടെ മദറാണ്. എന്താ? ഞാൻ സൈറയുടെ മദറാണ്. മാം, സൈറ ഇന്ന് കണക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും. ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കയറി വന്നത്, അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുവാ. ആണോ? ആളുടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇതും. ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ചോദിക്കാൻ പറയൂ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാലോ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇത് 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതുവരെ ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എഴുതിയിട്ടില്ല ബുക്കില്. ആ, കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഒന്ന് വിളിച്ചോണേ. ആ, ഓക്കെ. എല്ലാവരും എന്തായാലും വിളിക്കുന്നുണ്ട് മാം. ആ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഡൗട്ട്സ്? Can we move to the next question? Write the number 5,67,89,000 in figures. അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതാം. സാധാരണ നമ്മള് നമ്പറിൽ എഴുതുന്ന പോലെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എഴുതണേ. യെസ് നശ്വ. മാം, ഇതൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം, എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമോ? ഈ ഫിഗർ വിചാരിച്ചതിന് പോലെ എന്താ വിചാരിക്കണേ, ഉദ്ദേശിക്കണേ? നമ്പറിൽ എഴുതാം. 5 സാധാ നമ്പറിൽ എഴുതിയാ പോലെ. ആരോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു. മാം, ചാറ്റിൽ ഇട്ടാണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരും ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. യെസ് ധ്യാൻ. മാം, ഈ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? 5,67,89 നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഗേഴ്സ്. നമ്പർ ആയിട്ട് എഴുതും.
ഇങ്ങനെ വേർഡ്സിൽ എഴുതാണ്ട് പകരം നമ്പർ ആയിട്ട് എഴുതാം, ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. നമ്മൾ വേർഡ്സിലാണ് എഴുതുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് വേർഡ്സിലല്ലേ, 5 crore 67 lakh 9,000. അതിന് പകരം നമ്പേഴ്സിൽ എഴുതാം. ഇഷ്ടം കോമ ഇട്ട് എഴുതുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്, ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ പുട്ടിംഗ് ദ കോമ. ഓക്കെ, ദെൻ ലൂയിസ് കറക്റ്റ് ആണ്, ആരാധ്യ കറക്റ്റ് ആണ്. മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 67 lakh മിസ് ചെയ്തു, ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാ. മറീറ്റ കറക്റ്റ് ആണ്, ഹാദിയ കറക്റ്റ് ആണ്, എമലിൻ കറക്റ്റ് ആണ്, ദെൻ അറ്റിക്ഷ് കറക്റ്റ് ആണ്, എബ്രാം കറക്റ്റ് ആണ്, ശിവാനി കറക്റ്റ് ആണ്, സെബിൻ സൈമൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ 1000 ആണ്, 89,000 ആണ് കേട്ടോ. അക്കുൽ ഒരു 0 മിസ് ആയിട്ടുണ്ട്, 1000-ന് 3 zeros വേണം, ഇത് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അക്കുലല്ല, അജുൽ രാജേഷ്. ഓക്കെ, ദെൻ നശ്വ കറക്റ്റ് ആണ്, ശ്രീനിധി കറക്റ്റ് ആണ്. Yes, Surya will explain that. Okay. Okay, Marisa. Then ഇഷൽ കറക്റ്റ് ആണ്, പോയിന്റ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്ന ഇടയില്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ആൽഡ്രിഷ് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോളൂ, എന്താണ് ആൽഡ്രിഷ്, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഡൗട്ട്? ടീച്ചർ, ഈ 5 crore 67 lakh 89,000 ഇൻ ഫിഗേഴ്സ് അല്ലേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അതാ. ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്പറിലാണ്, നമ്പറിലേക്ക് ആക്കുന്നതാണ് ഫിഗേഴ്സ്. ഓക്കെ, ലൈക് 5 comma. ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ധ്യാൻ കറക്റ്റ് ആണ്, തേജല് കറക്റ്റ് ആണ്, ഇഷല് കറക്റ്റ് ആണ്. സൈറ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഇടയിൽ ഒരു 8 വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, 89,000 ആണ് കേട്ടോ. ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. 89,000 എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി, 9,000 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ ആൻസേഴ്സും കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹാദിയ, ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ. ഹാദിയ, എങ്ങനെയാ വരണ്ടേ നമ്പർ? ഹാദിയ, ഈ വാല്യൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യോ? ഐ മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് പറയോ? 5 crore 67 lakh 89,000. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 5 comma 67 comma 89 comma 000. 3 zeros ആണ്. ഇതാണ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു ഹാദിയ, യുവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഫിഗേഴ്സിലാവും. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ, മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഒരു നമ്പറിലെ വേർഡ്സിലേക്ക് എഴുതും. ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തില് വേർഡ്സിലേക്ക് എഴുതും. ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോർ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1000 ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം. ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം. അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ പറയാം? അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റം മില്യൺസ്, ബില്യൺസ് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റം. സോ ക്രോർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ചാറ്റിലിട്ടേ ആൻസർ. ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാവേ. ചാറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. I'll explain one by one. ഇഷൽ കറക്റ്റ് ആണ്. സൂര്യഗായത്രി എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഇത് വൺസ് പ്ലേസ്, ടെൻസ് പ്ലേസ്, hundreds, thousands, 10,000, then 1 lakh, 10 lakh. നമുക്ക് മനസ്സിലായി 10 lakhലാണ് ഓരോരോ വാല്യൂസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഉറപ്പൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. യെസ് സെബിൻ, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഡൗട്ട്?
മിസ് എനിക്ക് ഈ മറ്റേ ചാറ്റിൽ പോയപ്പോ എനിക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചാറ്റിൽ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലോ, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മാം നമ്മൾ ഈ ചാറ്റ് എടുക്കുമ്പോ ഇത് മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ, ഉം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇത് കാണത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ, എന്നിട്ട് ചാറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. അവിടെ എന്നാ ബുക്ക് എഴുതി വെച്ച പോരെ. എന്നിട്ട് ആൻസർ ചാറ്റിൽ ഇട്ടോളൂ. ആ ഇസ്റ്റേല് കറക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ ആരാധ്യ തെറ്റുണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാ. ശ്രീനിധി വേർഡ്സിൽ എഴുതണേ, നമ്പേഴ്സിലല്ല, വേർഡ്സിൽ എഴുതണം. മെറീറ്റ കറക്റ്റ് ആണ്. നഷ്വ കറക്റ്റ് ആണ്. ലൂയിസ് കറക്റ്റ് ആണ്. സൈറ കറക്റ്റ് ആണ്. ഹാദിയ കറക്റ്റ് ആണ്. എബ്രാം ഫിഗറിൽ എഴുതരുത്, വേർഡ്സിൽ എഴുതണേ. നഷ്വ കറക്റ്റ് ആണ്. വൈഗ കറക്റ്റ് ആണ്. തേജൽ കറക്റ്റ് ആണ്. ശിവാനി കറക്റ്റ് ആണ്. എമലിൻ കറക്റ്റ് ആണ്. അജ്ജുൽ കറക്റ്റ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാ. ഞാൻ വേർഡ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ, നമ്പേഴ്സ് അല്ല, വേർഡ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ. ആൽറിഷ് കറക്റ്റ് ആണ്. Srinidhi, your answer is correct. Okay, next one. Surya Gayatri. Surya, can you explain how to do this in answer ഒന്ന് പറയാവോ? കിട്ടിയത് എന്താണ്? 98 lakh 98 lakh 76,000 543. 543. Thank you, Surya. Your answer is okay. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആൻസർ. This is the one we should get. Everyone, എല്ലാവർക്കും കിട്ടേണ്ട ആൻസർ ഇതാണ്. Yes, Fatima. അക്കുൽ കറക്റ്റ് ആണ്. യദു കറക്റ്റ് ആണ്. സെബിൻ കറക്റ്റ് ആണ്. എല്ലാവരുടെ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി. ഗുഡ്. യെസ് ഫാത്തിമ, ഫാത്തിമയുടെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. യെസ് ആരാധ്യ. Ma'am, when will the exam start? Exam will start at 7:30. Half an hour for exam. Okay, ma'am. Then, next question. A space agency plans to spend same amount on a project. Fatima, what you said, I didn't understand. Okay. If the budget increased by ഇത്രയാണെങ്കിൽ what is the new budget? ഇതാണ് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓൾറെഡി ഒരു ഓൾഡ് ബഡ്ജറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ന്യൂ ബഡ്ജറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദി ന്യൂ എമൗണ്ട്. സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. യെസ് സൈറ, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഡൗട്ട്? മാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 ആണ്, 8 ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മിസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. 8 തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തോളൂ. ആൻസർ. ഫാത്തിമ, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഡൗട്ട്? ഇതിന്റെ വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഡു വി ഗെറ്റ്? അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും.
ചെയ്യണേ? യദു, ആൽറിഷ്, വൈഗ, തേജൽ, ഫെലിക്സ്, സെബിൻ, അജുൽ. നശ്വ, you have to add this two values. പഴയ വാല്യൂ ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് മുന്നത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തേക്കുന്ന എമൗണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഇതൊരു വലിയ സംഖ്യയാണ്. ബട്ട് ബേസിക്കലി വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഹിയർ ഇസ് യു ഹാവ് ടു ആഡ്. Your answer is correct. ആരാധ്യ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ. ആദ്യ കറക്റ്റ് ആണ്. ലൂയിസ് കറക്റ്റ് ആണ്. അക്കുൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. 1 അല്ല, അവിടെ 4 ആണ് വേണ്ടത്. Then എമ്മലിൻ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ. Then ഫാത്തിമ, what is your doubt? ഹയർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? മാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? നമ്പേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാ. ഓ കേട്ടില്ല. നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടൂലേ? ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ആൻസർ. ഇത് പണ്ടത്തെ ബഡ്ജറ്റ്. ഇതാണ് അവർ കൂട്ടിയേക്കുന്ന എമൗണ്ട്. പുതിയ പ്രൊജക്ടിന്റെ പൈസ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Then പേജിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. അറ്റ്ലിച്ച് കറക്റ്റ് ആണ്. മറീറ്റ കറക്റ്റ് ആണ്. എബ്രഹാം കറക്റ്റ് ആണ്. ഇഷൽ കറക്റ്റ് ആണ്. യദു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാ. ശ്രീനിധി കറക്റ്റ് ആണ്. കുൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ശിവാനി ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്. ശിവാനി കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ. നശ്വ കറക്റ്റ് ആണ്. സൂര്യ കറക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് സെബിൻ സൈമൺ കറക്റ്റ് ആണ്. വൈഗ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ വൈഗ. ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണ് മാറിയേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറെ പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഒരു ഡിജിറ്റ് മാറാ, ഡിജിറ്റ് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് അവർ entire answer will be wrong if you change one digit. Okay, so keep that in mind while you are writing. Make sure that no, nothing is wrong. Okay. ഫാത്തിമ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. ഇഷ ആൻസർ വേർഡ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ. വേർഡ്സ് അല്ല, നമ്പറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ. ആഡിങ് അല്ലേ, നമ്പറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ. ആൽഡ്രിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. ആഡ് ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റാണ്. അജുൽ വീണ്ടും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക. വൈഗ കറക്റ്റ് ആണ്. തേജല് കറക്റ്റ് ആണ്. ധ്യാൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അമീർ. അമീർ, നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി? Yes, ma'am. What do we need to do here? നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ടെൽ മീ ദ വാല്യൂസ് ഹിയർ. 789,000 പ്ലസ് 35, 1, 2, 4, 5, then 5, 4, 1, 2, 5. ആഡ് ഒന്ന് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ അമീർ. Okay. അപ്പോൾ വീണ്ടും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഒറ്റൊരു ഡിജിറ്റൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളൂ. അജുൽ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. യദു വീണ്ടും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. സൈറ കറക്റ്റ്. അമീർ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് 0 + 0?
0. 0. Again, 0 plus 0. 0. Again, 0 plus 0. Then 9 plus 5. 14. 14. 4 നമ്മൾ എഴുതി മേലെ പോകും. What is 8 plus 4? 30. 8 plus 4 is 12. 12 plus 1, 13. Then what is 7 plus 2? Eh? 7 plus 9. 9. 9 plus 1? 10. 10 with the 0 എഴുതി balance 1 കൊടുത്തു. Then what is 1 plus 6? 7. 7 plus 1? 8. 8. Okay. Then what is 5 plus 5? 10. Okay. Balance we came to here. Then what is 1 plus 4 plus 3? 8. Then remaining. So this is our final answer, everyone. I hope എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ final answer വരുന്നത്. Okay. 82 crore. Yeah, not 2 crore. 2,80 crores, 80 lakhs, 34. Correct ആണ്. യദു correct ആണ്. അഖിൽ, ഇഷ, everyone's answer. ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് എവരിവൺ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ആസ്ക്. യെസ് സെബിൻ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡൗട്ട്? മിസ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഈ 2ന്റെ വാല്യൂ അല്ല. പ്ലേസ് വാല്യൂ സീറോ അല്ല സോറി വൺസ്, ടെൻസ്, ഹൺഡ്രഡ്സ്, തൗസൻഡ്സ്, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, then 1 crore, 10 crore, 100 crore. 200 is 100. 100 crore is 1 billion. അറബ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ വരുന്നത്? Yes, Arab is next. Okay. And Aldrich, what is your doubt? ടീച്ചർ, ഞാനിത് പ്ലസ് വേറെ തരത്തിലാ ചെയ്തു പോയത്. അത് കാരണം എന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വേറെ തരത്തിൽ ചെയ്യാ? കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ. അല്ല, എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലായില്ല, അത് കാരണമാണ്. ഇത് ആഡിങ് മനസ്സിലായില്ലേ? നോർമലി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ക്ലിയർ ആയോ? ഇങ്ങനെയാ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണോ പ്ലസ് ചെയ്യാം സെയിം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. നോ ചേഞ്ച്. കുറച്ച് വലിയ സംഖ്യ ആണെന്ന് മാത്രം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് വേഗം വേഗം ചെയ്തോളൂ. ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത്? അറേഞ്ചിങ് ഇൻ ദ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. സോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കും. വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ആൻസർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഐ വിൽ കോൾ 1 by 1. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രീനിധി. ഏറ്റവും വലിയ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ വിച്ച് ഇസ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് നമ്പർ ഹിയർ? ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ്? 9.5 crore. 9.5 crore. Okay. Correct. Then next one. അടുത്തത് ഏതാണ്? അബ്രാം. Yes, ma'am. Which is the next value? 9.5 crore ആണ് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വാല്യൂ ഏതാണ് അബ്രാം? 9 crore 50 lakh. 9 crore 50 lakh. 9 crore 50 lakh. ഇതല്ലേ സെയിം തന്നെയല്ലേ? ഇത് 9.5 crore and 9 crore 50 lakh both are same, right? 9
95 million. 90, വെയിറ്റ്, അതിന് മുന്നേ 1 സെക്കൻഡ്. 9.5 crore. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? 9, എങ്ങനെ നമ്പറിൽ എഴുതും? 9 comma ആ 5 ഉം, 0 ഉം. comma 0 0 0 0. 0 0 Thank you, Pram. The next question, Emmeline. ഇനി നമ്മുടെ 95 മില്യൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിഗേഴ്സിൽ എഴുതാം? 95, മില്യൺ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 90 lakh. 90, 9 9, ഉം. 9, 95, 9, 50, triple 0. അല്ല 0, triple 0. 5 zeros വരുന്നുണ്ട്. മില്യൺ അല്ലേ? സോ 5 zeros. ഇനി അടുത്തത് ഇത് 95, 9. ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ? തേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 9,50,0,0,0,0,0 ആണ്. സോ ദാറ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? 95,000. 3 zeros ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന 3 വാല്യൂസും ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സെയിം. ഓക്കെ, 9.5 crore, 95 crore ഇറ്റ് സെയിം. ഓക്കെ, അതിന്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു 95 lakh വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും വാല്യൂസ് സെയിം ആണ്. സോ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓൾ ദീസ് ആർ ഈക്വൽ. ഇത് മാത്രമാണ് താഴെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, യെസ് സൈറ, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഡൗട്ട്? സൈറ പറഞ്ഞോ. മാം എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് മാം, ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 95 crore നമ്മളത് എഴുതുമ്പോ നമ്പറിൽ എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും 9.5. ഇനി 95 മില്യൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ. ഇനി 9 crore 50 lakh ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഈ 3 വാല്യൂസും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് 95 lakh. ഏറ്റവും അവസാനം 95 lakh വരും. ബാക്കിയെല്ലാം ഈക്വൽ വാല്യൂസ് ആണ്. Okay. Then Aldrich, what is your doubt? Aldrich. ടീച്ചർ, എനിക്ക് 9th ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇത് 95 മില്യൺ അല്ലേ? എന്നിട്ട് ആ നമ്പേഴ്സിൽ എഴുതിയത് ഇത് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റമിലാണല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആക്കണമെന്നുള്ളൂ. 95 മില്യൺ എഴുതിയാലും നമ്പറിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളൂ. 95 മില്യൺ നമ്മൾ 9 crore 50 lakh ആയിട്ട് എഴുതുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഇത് ആഡ് ചെയ്താ പോരെ ടീച്ചർ? ഇത് ആഡ് ചെയ്യാനല്ല, ഇത് നമുക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറും അസെൻഡിങ് ഓർഡറും. ഇപ്പൊ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, വലുതിന്ന് ചെറുതിലേക്ക്. Okay. Then Louis, what is your doubt? Ma'am, when will the exam start? Exam will start in 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Okay. Then Amir, what is your doubt? മാം ആൻസർ 95 lakh അല്ലേ? 95. ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നതാണ് 95 lakh. ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി 90. ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ഏറ്റവും ചെറുത് 95. ഇതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാട്ടോ എല്ലാവരും. ദിസ് ഇസ് അവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 607859409. ദിസ് വിൽ ബി അവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്യും. വേർഡ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാ. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. മീൻ വൈൽ ഐ വിൽ
schedule your exam. Okay. Question എല്ലാവരും ചെയ്യാം, അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എക്സാം. യെസ് മെറീറ്റ. മാം എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നെയിം അല്ലേ? ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് നെയിം. Fazul, what is your doubt? ഒറ്റ മിനിറ്റ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഒന്ന് ഇടാണ്. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് റിപ്ലൈ തരാം. എക്സാം ഞാൻ ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. 1 സെക്കൻഡ്, ഞാൻ എക്സാം ഇടാണ്. എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്യാം. എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. 1 സെക്കൻഡ്, ഞാൻ എക്സാം ഒന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തോട്ടെ. സെക്കൻഡ് എവരിവൺ, ഐ എം ഷെഡ്യൂളിംഗ് യുവർ എക്സാം. എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം. ഓക്കെ, 1 സെക്കൻഡ്. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് 1 by 1. ഓരോരുത്തരുടെയും ആൻസർ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആർ let me check 1 by 1. Okay, Louis, your answer is correct. ലൂയിസിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ലൂയിസ് എക്സാം ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ, എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറയണേ ലൂയിസ്. ദെൻ അടുത്തത് ഓക്കെ, എമ്മലിൻ കറക്റ്റ് ആണ്, ശ്രീനിധി കറക്റ്റ് ആണ്, ഹാദിയ കറക്റ്റ് ആണ്, മറീറ്റ കറക്റ്റ് ആണ്, നഷ്വ കറക്റ്റ് ആണ്, സെബിൻ വേർഡ്സിലായിട്ട് എഴുതണേ. സൈറ കറക്റ്റ് ആണ്, വൈഗ കറക്റ്റ് ആണ്, ധ്യാൻ കറക്റ്റ് ആണ്, തേജൽ കറക്റ്റ് ആണ്, തേജൽ കറക്റ്റ് ആണ്, നഷ്വ കറക്റ്റ് ആണ്, ആൽറേജ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാം. ഇഷ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ലൂയിസ്, എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ മാത്രം യു ഗൈസ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എക്സാം. എക്സാം എങ്ങനെയാണ്? എക്സാം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഡെയിലി എക്സാം എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദർ. യു ഗൈസ് ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞവർ മാത്രം എന്താ എക്സാം എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. യു ഗൈസ് ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ. I don't know how to do this. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. അതായത് വേർഡ്സിൽ എഴുതാം. 6 crore ആണ് വരുന്നത്. 6 crore
7,85,000 അങ്ങനെ വേർഡ്സിലെ മോൾ ഇതിന് മുന്നേ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്താണല്ലോ, സെയിം തന്നെ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മോളെ. എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. Okay. യെസ് ധ്യാൻ, യു ക്യാൻ. ആൽഡ്രിച്ച് കറക്റ്റ് ആണ്. എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐ വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് യുവർ പേപ്പർ. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക. എക്സാം എങ്ങനെ എഴുതാ? എക്സാം സാധാരണ നിങ്ങൾ എക്സാം എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ. ലൈക്ക് നിങ്ങളെ ഡെയിലി എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിങ്ക് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. നമ്മള് 7:30-ക്കാണ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് 8 തന്നെ എല്ലാവരും ഇന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. യെസ്, എന്റെ കറക്റ്റ് ആണോ? നോക്കട്ടെ. ഇഷ്ടല് കറക്റ്റ് ആണ്. ആൽഡ്രിച്ച് കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതാരായിരുന്നു? യദു കറക്റ്റ് ആണ്. ചോദിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. എക്സാം ഏതാവോ? എക്സാം എഴുതും. കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞവർക്ക് എക്സാം എഴുതാവേ. ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ? എന്താണ് ഫേസ് വാല്യൂ. പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണോ? ഫേസ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാ? ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് 7 അല്ല, അതിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫേസ് അല്ല, പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണേ. ടീച്ചർ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ്. യെസ്, ടീച്ചർ എനിക്ക് ക്വിസ് മനസ്സിലായില്ല. ഇന്നലെ ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ നിനക്ക്. ആൽഡ്രിച്ച് അല്ലത് ആണ്, എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ അതിന് എക്സാം അല്ലേ, എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ അയച്ചു കൊടുക്കലല്ലേ ഇത്? അല്ല, ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോന് യൂഷ്വലി ഒരു പോർട്ടലിൽ ആക്സസ് ഉണ്ടാവാറില്ലേ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ മാത്സ് 90+ ഒരു പോർട്ടൽ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്ട്സിന്റെയും? അതില് മാത്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. എക്സാം എഴുതിക്കോ, ഞാൻ പറയാം. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാം യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ. ഞാൻ പുതിയത് അന്നാലെ ജോയിൻ ചെയ്താ. ഓക്കെ, മോന് ഇന്നലെ റിട്ടേൺ എക്സാം എടുക്കാനായിട്ട് കയറിയില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ മതി. അങ്ങനെ അത് അയക്കണത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം എക്സാം എഴുതി. Ma'am, Yes, can you look the chat box? Is my answer correct? who is this asking? Surya. Surya, okay, 1 second. ആൽഡ്രിച്ച് കറക്റ്റ് ആണ്, ഇഷല് കറക്റ്റ് ആണ്, യദു കറക്റ്റ് ആണ്, സൂര്യ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എവരി വൺ ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സാം. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ എഴുതും. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാ. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാട്ടാ.
ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും എക്സാം എഴുതാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ സ്ക്രീൻ. ഇനി ആരും എഴുതണ്ട, യു ഗൈസ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എക്സാം. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് യു ഗൈസ് ക്യാൻ. മാഡം ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലാണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്? അതെ, ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ ഇതുള്ളത്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ഗൈസ് ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. യെസ് ടീച്ചർ, ഫേസ് വാല്യൂ എന്താ? ഫേസ് വാല്യൂ അല്ല, പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ Place value. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ. ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. യു ഗൈസ് ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് പ്ലേസ് വാല്യൂ. Ma'am, so only place value? പ്ലേസ് വാല്യൂ, യെസ്, പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ്. So no face value? ഫേസ് വാല്യൂ അല്ല, പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ്. Okay, ma'am. മാം ഒന്നുകൂടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഇതാക്കി തരൂ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ. Between Place place, what value. is the difference? What is the difference between place value ആണ്? ഓക്കെ മാം, ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. So what is the difference between സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. value and? Second, one at a time, please. ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കോ. Ma'am, what is the സെക്ഷൻ ബി പറഞ്ഞല്ലോ. ആരോ ഒരു 1 സെക്കൻഡ്, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആരോ ഒന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു എന്നെ. ഫേസ് വാല്യൂം നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ അവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത്, ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്താണ്, നിങ്ങൾ അവിടെ അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, യു ഗൈസ് ക്യാൻ മെൻഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് 7 ആണ്. നിങ്ങൾ 7ന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താണോ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് വേണ്ട, അതിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം നിങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ. Ma'am, so we have to find the face value and subtract. ബി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. Find the difference of Wait. No need to subtract, just write the place value. only the place. 7ന്റെ place value, only the place value. മാം സെക്ഷൻ ബി പറഞ്ഞല്ലോ. Second question BO. Section B ആണോ? യെസ്. സെക്ഷൻ ബി അസേർഷൻ ഓർ റീസൺ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക, ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ആൻസർ യെസ്. മാം, ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ആണോ എഴുതണ്ടേ, പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണോ എഴുതണ്ടേ? പ്ലേസ് വാല്യൂ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ പ്ലേസ് വാല്യൂ. സെക്ഷൻ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഏത് സെക്ഷൻ? സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്ഷൻ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇൻ ആൻ എലക്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എത്ര പേര് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഏകദേശം 3 lakh സംതിങ് അടുത്ത ആൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എലക്ഷൻ ജയിക്കാനായിട്ട് എത്ര കോടി വേണം? ഓക്കെ, എത്ര ഡിഫറൻസ് ആണ്, മൈനസ് ആണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ. ടീച്ചർ, എനിക്ക് സെക്ഷൻ ബി മനസ്സിലായില്ല. സെക്ഷൻ ബി മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ അസേർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അസേർഷൻ അവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസേർഷൻ ഉണ്ട്, റീസൺ ഉണ്ട്. അത് ഏതാണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് തൊട്ട് മേലെ എഴുതിയേക്കുന്നതിൽ എടുത്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, സാധാരണ എക്സാമിന് അസേർഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ലേ? സെയിം തന്നെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും എന്താ? ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും എന്താ ആ ഓപ്ഷൻ? അതാണ് അസേർഷൻ. ഫോർത്തില് റീസണും തന്നിട്ടുണ്ട്. അസേർഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം. എന്നിട്ട് റീസൺ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം. ഇത് രണ്ടും ശരിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം. തെറ്റാണെങ്കിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ. After writing the exam, after submitting, can we go? Submitting, you guys can leave. Submit ചെയ്യണേക്കാളും മുന്നേ എന്റെ അടുത്ത് പറയണേ.
after that only you guys can leave. Ma'am, I submitted. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞോ? സബ്മിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. 1 second. എന്റെ അടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ? ഫുൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Emily. കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയോ? ഓക്കെ, then you can. സെക്ഷൻ ബി മനസ്സിലായി. Question. Ma'am, Question ഏത് ക്വസ്റ്റിനാ പറഞ്ഞത്? സെക്ഷൻ ബി. സെക്ഷൻ ബി അസേഷനും റീസണും. ഏതാണ് അസേഷൻ? അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്ത് എഴുതി. ഉത്തരവാദി. ഓക്കെ, പിന്നെ ആരാ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത് എന്റെ അടുത്ത്? മാം എനിക്ക് എക്സാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ മാം? അതെങ്ങനെയാ കിട്ടുന്ന അറിയത്തുണ്ടോ? ആരാണ് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത്? ധ്യാനാണോ? ആ ഓക്കെ, ധ്യാൻ സാധാരണ റിട്ടേൺ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ മുന്നേ? റിട്ടേൺ എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല. ആണോ? ഓക്കെ, മറ്റേ ഡെയിലി എക്സാം എഴുതാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ്. ആണോ? ഓക്കെ, മോൻ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത്, അതായത് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഒരു ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ? അതേ സെയിം ലിങ്കിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ മോൻ എക്സാം എഴുതാനുള്ള ആ ഒരു ലിങ്ക് കാണും. ഓക്കെ, ആ നോക്കാം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറയണേ. സെക്ഷൻ സിയുടെ 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞുതരും. 7 വരുന്നില്ല. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്റ്റുഡന്റ് multiplied 7236 by 65 instead of multiplying 56. രണ്ടും വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. 65 into 56 അല്ല, 65 into 7000 സംതിങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ. പിന്നെ 7000 സംതിങ്ങിന് വീണ്ടും 56 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാം. എനിക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല. ആർക്കാണ് ലിങ്ക് കിട്ടാത്തത്? ലിങ്ക് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അക്കുൽ സാധാ ജോയിൻ ചെയ്ത പോലെയാണോ ജോയിൻ ചെയ്ത എക്സാമിന്? ആദ്യമായിട്ടാണോ എഴുതുന്നേ? സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അതേ ലിങ്കിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത, അപ്പൊ യു ക്യാൻ സി ആ എക്സാം ലിങ്ക്. ഇത് എടുത്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. എക്സാമിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല. എക്സാമിന്റെ ലിങ്ക് അല്ല, അതിലൊരു അതിലൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും, ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. എക്സാം എപ്പോഴാ തീരുന്നത്? എക്സാം മോന്റെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എക്സാം തീരും. മാമേ, സെക്ഷൻ ബിയിലെ 4ാമത്തെ ഒന്നാണ്. സെക്ഷൻ ബിയിലെ 4ാമത്തെ ദിവസത്തെ ആരാ ചോദിക്കുന്നേ? ആമിർ. അസേർഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്ഷൻ ബി വരുന്നത്. അസേർഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അസേർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, റീസൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതി. ടീച്ചർ യെസ് ടീച്ചർ യെസ്. എക്സാം ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ലെന്നാണോ? ആ ടീച്ചർ, എനിക്ക് ഈ സെക്ഷൻ സിത്തെ 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്റെ അടുത്ത് എക്സാം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? അക്കുലാണ് എക്സാം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. എക്സാം ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് അതേ ലിങ്കിൽ തന്നെ കയറിയായിരുന്നോ? അതേ ലിങ്കില് കേറുമ്പോ നോട്ട്സിന്റെ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ആണോ? ഒന്നുകൂടെ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കി, അതിൽ എക്സാമിന്റെ ലിങ്കും കൂടെ കാണാം. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണേ. ടീച്ചർ ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. യെസ്, എനിക്ക് സെക്ഷൻ സിത്തെ 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, മൊത്തം വോട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര വോട്ടും കൂടെ ജയിച്ചാലാണ്, എത്ര വോട്ടും കൂടെ കിട്ടിയാലാണ് ആൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത്. നിയറസ്റ്റ് ലൈവൽ ഏകദേശം അത്രയും ആളുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി.
Okay. എക്സാം ആ, ഫിനിഷ് അപ്പൊ ഈ ബൈ വാട്ട് മാർജിൻ ഡിഡ് ദ സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൻ ദ ഇലക്ഷൻ? അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. വാട്ട് മാർജിൻ അത് പറഞ്ഞ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എത്രയാണ് വാല്യൂ കിട്ടണത് അറിയാനായിട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, പ്ലേസ് വാല്യൂ. പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇല്ല, ഡിഫറൻസ്, സബ്ട്രാക്ഷൻ. സബ്ട്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ 5,77,000 ഈ 3,48 എന്താ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ ആരായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത്? എക്സാം ഫിനിഷ് ആയി എക്സാം ഫിനിഷ് ആയത് ആർക്കാണ്? മനസ്സിലായില്ല. One second. ഒറ്റ മിനിറ്റ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ബഹളം വെച്ച് ഒരാളുടെയും ആൻസേഴ്സ് പറയാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, വൺ സെക്കൻഡ്, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളവര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ഐ വിൽ ആൻസർ വൺ ബൈ വൺ. ആർക്കൊക്കെയാണ് ഡൗട്ട്? ഓക്കെ, യെസ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഡൗട്ട്? സെക്ഷൻ ബിയിലെ 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. സെക്ഷൻ ഏത് സെക്ഷൻ? ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്? സെക്ഷൻ ബിയിലെ 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് അസേർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അസേർഷനും റീസണും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ അതായിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഫെലിക്സ് എക്സാം കഴിഞ്ഞോ? യെസ് മാം. സബ്മിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? യെസ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. Thank you. Bye. Then Akul, what about you? കിട്ടിയില്ല, റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കും. ആണോ? അപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യോ? എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല, ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാവോ? ഞാൻ ടാബിലാണ്. അമ്മയുടെ ഫോണില് സിം ഉള്ളൂ, ഇതിൽ സിം ഇല്ല, വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ടീച്ചറിനൊന്ന് അമ്മയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യോ? അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി ടീച്ചർക്ക്. ടീച്ചർ റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം, എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറയണേ. എല്ലാവരും എഴുതാ. എനി ഡൗട്ട്സ് ലെറ്റ് മീ നോ. സേതു, what is your doubt? സെക്ഷൻ സിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതില് ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. You have to find the difference actually. Okay. Then Aldrich, what is your doubt? Aldrich, what is your doubt? ടീച്ചർ, അപ്പൊ 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ, 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ അതില് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇല്ലേ ശരിക്കുള്ള ആൻസർ അതിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. എന്താ ഡൗട്ട്? ടീച്ചർ 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അത് പറഞ്ഞുതരുമോ? എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നല്ല പോലെ വായിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ, നല്ലപോലെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് 2-3 വട്ടം. ആ സ്റ്റുഡന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ്, രണ്ട് നമ്പർ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നതാണ്. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ട്രൈ ചെയ്തത്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറഞ്ഞു തരില്ലേ, അതല്ല എക്സാമിന് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുമോ? ഇല്ല. സോ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ തന്നെ.
കഴിഞ്ഞവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം, പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ലീവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഡോണ്ട് ലീവ് വിത്തൗട്ട് ഇൻഫോമിങ് മീ. ടീച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നോ? Upload either you can do. Okay. Once you're uploaded, you can do. Thank you. മാഡം സെക്ഷൻ സിയുടെ 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമോ? സെക്ഷൻ സിയുടെ 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കുറെ വട്ടം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പേരുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ ആളുടെ എതിരിലുള്ള ആളുടെയും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആൾക്ക് എത്ര ജയിക്കാൻ വോട്ട് വേണം? സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ.
Sisha? Ma'am, mine is finished. Yeah. Upload ചെയ്തോ? ഇല്ല. അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ലീവ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, മറക്കരുത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. Then Nashwa, D section you have to answer. നമുക്ക് മൊത്തം 2 questions ഉണ്ട് D sectionൽ. Both you have to answer. 3 marks each. Yes, Vaiga. മാഡം ഇത് ഏത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് ടു അപ്ലോഡ്. നമുക്ക് മോൾക്ക് ഒരു പോർട്ടൽ കാണില്ലേ, ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത്, മാത്സ്, സയൻസ്, അങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെ. അതില് അപ്ലോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിൽ പോയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഓക്കെ. Then Hadia, what is your doubt? Ma'am, I'm finished. Upload ചെയ്തോ? Ah, Then leave them. Thank you. thank you. Bye. Yes, Sedu, what is your doubt? Miss, exam finished. Upload ചെയ്തോ? Oh, You can leave them. Thank you. thank you, Miss. Bye. Bye. Then Louis, and the doubter. Ma'am, I finished my exam and I submitted. Can I leave now? Yeah, you can leave. Thank you. Thank you. Welcome. Ask Marita, what is your doubt? I finished. I'm uploading. Okay. Let me know once you're done. Okay. Teacher, I didn't understand the 7th question. He can't hear you. Sorry. ആ ഒരു നമ്പറിനെ 7000 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ 65 കൊണ്ടും 56 കൊണ്ടും ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആരാധ്യ, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഡൗട്ട്? ആരാധ്യ? Ma'am, I submitted it. Can I leave? Thank you. Bye. Ma'am, we have to multiply that. Yes, you have to multiply with both the number and you have to find the you have to subtract. Okay. Amir, what is your doubt? മാം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ എയും ബിയും സി എന്നാ? ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാ? 10th ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സെക്ഷൻ ഇയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എ ബി സി. If the population of city increases by 3, what will be the new population? Add ചെയ്യുക. പോപ്പുലേഷൻ സിറ്റിയുടെ സിറ്റിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. Okay. Then Nashwa, what is your doubt? മാം എൻ്റെ എക്സാം ഞാൻ ലീവ് ആവട്ടെ? Yeah, you can. Submit ചെയ്തില്ലേ? അല്ല, അത് ലീവായിട്ട്. Submit ചെയ്താ. And Ajul, what is your doubt? എന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു. Submit ചെയ്തോ? ചെയ്തു. You can leave. Bye. Then ആരാണ്? Surya, what is your doubt? Surya, doubt Sorry, എന്താ? ma'am, I forgot to lower the hand.
Okay, it's fine. Then Aldrich, what is it out? ടീച്ചർ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ സ്മാൾ ടു ബിഗ് അല്ലേ? Ascending order small to big ആണ്. സ്മാൾ ടു ബിഗ്. ഓക്കെ. Sabram, what is it out? Ma'am, I finished. Include ചെയ്തോ? Thank you, ma'am. Yeah, can be. Then Dhyan, what is your doubt? Include ചെയ്തോ Dhyan? മാം എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പോട്ടെ. Include ചെയ്തോ? ആ Exam upload ചെയ്തോ? ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. Okay, you can do that. Thank you. Bye. Bye. Fast already 8 o'clock കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും വേഗം വേഗം ആയിക്കോട്ടെ. Make it fast. മാം മാം കുറെ നേരമായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എന്നിട്ട് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, എന്നിട്ട് ഇത് ഫെയിൽഡ്, ഇത് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രൈ അഗൈൻ ഞങ്ങൾ കുറെ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എക്സാമേ പോയി. ആണോ? അതൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സാം പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എക്സാം അവിടെ ഉണ്ട്, ആക്റ്റീവ് ആണ് ഓൾറെഡി. ഞാൻ ഇൻആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടില്ല, ആക്റ്റീവ് ആണ്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. യു ക്യാൻ ലീവ്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സൈസ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, സൈസ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ? അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. നാളെ മോർണിംഗ് വരെ സമയം ഉണ്ടാവും. നാളെ മോർണിംഗിനുള്ളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. ടീച്ചർ Yes. എക്സാം കഴിഞ്ഞു. എക്സാം ഓക്കെ മെറിറ്റ്, യു ക്യാൻ ഡു. എക്സാം കഴിഞ്ഞ ആൽറെഡി എക്സാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. Ma'am, finished. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ. Okay, ma'am.
Yes, Shivani, upload either you can leave, okay? മാം എക്സാം കഴിഞ്ഞു. അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നോ? അത് ഇതൊന്ന് പോയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. Okay, you can upload. It's fine. You can leave them. Ma'am, Yes. എക്സാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സാമിന്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ്. Okay, you can leave them. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, bye. Yes, Atrish, കഴിഞ്ഞോ? അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നോ? അമ്മ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലിങ്ക് ചെയ്തോട്ടെ. എന്നിട്ട് മറക്കരുത്, നാളെ മോർണിംഗ് വരെ സമയം ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ളിൽ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കുട്ടിയും കൂട്ടിയിട്ട് പോവാം. കാലത്ത് വരാൻ പറയണേ, മറക്ക.
Ma'am, uploaded. You can leave. Upload ചെയ്താൽ you can leave. Okay, thank you. Bye. ടീച്ചർ Yes. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യട്ടെ, എനിക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് Upload ചെയ്യാൻ ചെയ്തായിരുന്നോ? പറ്റുന്നില്ല. Okay, okay, leave ചെയ്തോ. Upload ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. Leave ചെയ്തോ, ആ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ബൈ ടീച്ചർ. Bye. ഓക്കെ ബൈ. Okay, bye. Surya and Srinidhi, make it fast. Surya exam കഴിഞ്ഞു. Make it fast. Surya, Srinidhi. കുറച്ച് വേഗാവാ രണ്ടുപേരും. Make it fast. Madam, 10th ഒന്ന് explain. Interesting എന്താണ്? Case study ആണ്. ഓരോ സെറ്റിലും സർവേ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 by 1 questions ഉണ്ട്. Questions answer. എന്താ മാം? ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം നമുക്ക് അതിൽ കാണാം. ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ 1 by 1 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാം. എളുപ്പമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ മോളുടെ ശ്രീനിധി? ആണ്. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ലീവ് ദാറ്റ്. Then Surya, what about you? എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Last question. ഓക്കെ, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ഓൾസോ ലീവ്. താങ്ക് യു. മറക്കരുത്, രണ്ടുപേരും ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.